It's time for you to speak. I would like to introduce you. You have sponsored these people rice bags today. We have already given to them, and please, we are very thankful to you what you have done to us, brother. God bless you, brother. God bless you all. Thank you very much. Is this a new group? Have I ever spoken to this group before, Brother Raja? Have I ever spoken to this group before? Hello? I can't hear you, brother. I can't hear you. I lost your sound. Hello? Hello? No sound on your side, brother. Hello? Yes, brother. Okay, there you are. Okay. Okay, brother. I've never spoken to this group before, or have I spoken to them? You have already spoken to them, brother, but in between this week, they have got a flood affected by this village. Yes, yes. Okay, praise the Lord. God bless you all. I'm so happy to see you. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును కాక మిమ్మల్ని సంతోషంగా ఈ రోజు చూడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. Praying for you that the Lord protects you there and provide all your needs. మీకోసం నేను ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలని, దేవుడు మిమ్మల్ని భద్రపరచాలని మీకోసం నేను ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. Amen. The Lord is with you even through these hard times. God is always there. ఇలాంటి కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు మీతో ఉంటాడని నేను నమ్మి దేవుడు స్తుతిస్తా ఉన్నాను. హల్లెలూయా. Hallelujah. Jesus promised that he'll always be with us, even to the end of this very wicked age. యేసు ప్రభువారు ఏమన్నారంటే మరి మీ కొరకు నేను అంతము వరకు నేను మీతో ఉంటానని ఆయన వాక్యంలో సెలవిచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm not sure. Do you remember what I shared with these folks the last time, brother? I don't want to repeat the same thing. Yes, brother, you have spoken to them that new life, a man of God, Nicodemus. All right. Okay. That's what I want to make sure I'm not repeating. Okay. I want to speak to you today about the precious Holy Spirit. ఈ రోజు రాత్రి గత వారం నేను మీతో ఏం మాట్లాడానంటే నికోదేమస్ గురించి మాట్లాడాను. ఈ రోజు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటా ఉన్నానంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గురించి మాట్లాడాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. హల్లెలూయా. Hallelujah. Praise the Lord. You know that దేవునికి స్తోత్రం. many Christians talk about having a relationship with Jesus. చాలా మంది క్రైస్తవులు In the churches, we preach about having a personal relationship with Jesus. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఈ దినాలలో ఏం మాట్లాడతారంటే దేవునితో వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండాలని మాట్లాడతారు. మంచిదే, అవశ్యం అలా మాట్లాడు. But this can be very confusing because Jesus is not here anymore. అయితే ఈ విషయం మాట్లాడటం మంచిదే కానీ చాలా యేసు ప్రభు గానే విషయం విన్నాడంటే ఆయన చాలా బాధపడతారు. Yes, Jesus came to the earth 2,000 years ago. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి 2 సంవత్సరాల క్రితం 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి వచ్చాడు. Yes, Jesus was born miraculously through a virgin. He lived a sinless life for over 30 years,
and then he gave his life as a sacrifice for our sin, and he rose from the dead, and he returned to heaven. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి 2000 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాడైన ఈ లోకంలో 30 సంవత్సరాలు ఆయన 33 సంవత్సరాలు జీవించాడు, ఆయన మరణించాడు, పునరుద్ధారుడిగా లేచాడు, పరలోకానికి ఆయన వెళ్ళాడు ఆయన. Yet Jesus promised us that we can have in a relationship with both him and his Father in heaven. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పారంటే, నేను నాతోను మీరు సంబంధం కలిగి ఉంటారు, నా ఒక్కడితోనే కాదు తండ్రి అయినటువంటి దేవునితో కూడా మీరు సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారని ఆయన చెప్పాడు ఆయన. But the question is, how do we do that today if Jesus is no longer here? అయితే ప్రియులారా, ప్రశ్న ఏంటంటే ఎలాగ ఈ విషయాన్ని మనం చేయగలం అని ఆయన అడుగుతా ఉన్నారు. Well, this is a very interesting question, and there's a very interesting answer to that question. అయితే ప్రియులారా, ఈ యొక్క ప్రశ్న చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, చాలా వింతగా మనకు కనిపించవచ్చు, కానీ దీనికి సమాధానం మనం ఎలా చెప్పగలం? So I want to share with you this evening the answer to that question. How do we have a personal relationship with Jesus today when Jesus is in heaven? యేసుక్రీస్తు వారు ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉన్నారు కదా, ఆయన పరలోకంలో వెళ్ళిపోయాడు. మరి ఆయనతో మనకి వ్యక్తిగతమైన సంబంధం ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సమయంలో? ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు, మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, ఎలా ఉండగలము? So I want us to look at the scripture. If one of the sisters saying, brother, one of the sisters saying that we can have relationship with him through prayer. No, it's more than that. I want us to look at the Bible right now. We're going to look at the book of John. Book of John, chapter 16. John chapter 16. And we're going to read verses 5 through 11. 5 నుంచి 11 వచనాలు చదువుకుందాం. చదవండి. 5 నుంచి 11 వరకు 16 లేకపోతే బాగా చదివే వాళ్ళు ఒకసారి మౌత్ లో చదవండి. ఇప్పుడు నన్ను పంపిన వాని యొద్దకు వెళుచున్నాను. నీవు ఎక్కడికి వెళుచున్నావని మీలో ఎవడునూ నన్ను అడుగుటలేదు గాని నేను ఈ సంగతులు మీతో చెప్పినందున మీ హృదయము దుఃఖముతో నిండి ఉన్నది. అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను, నేను వెళ్ళిపోవటం వలన మీకు ప్రయోజనకరం. నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ యొద్దకు రాడు, నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయనను మీ యొద్దకు పంపుదును. ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చి, నీతిని గూర్చి, తీర్పును గూర్చి లోకమును ఒప్పుకొని చేయండి. లోకులు నా యందు విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక పాపమును గూర్చి నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళటం వలన మీరిక నన్ను చూడరు. కనుక నీతిని గూర్చి ఈ లోకాధికారిని తీర్పు పొంది ఉన్నాడు కనుక తీర్పును గూర్చి ఒప్పుకొని చేయండి. Amen. Amen, brother. All right. So what is the background here for this scripture? What is going on here where Jesus is speaking? ఈ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి మూల అంశమే ఏంటి? అయ్యగారు అడుగుతా ఉన్నారు, ఏంటి మూల అంశం? ఏంటండి? Holy Spirit. Somebody saying. This is the time right before Jesus is going to be taken and arrested and eventually crucified. యేసుక్రీస్తు వారు చనిపోక ముందు, ఆయన మరణానికి వెళ్ళక ముందు, సిలువకి వెళ్ళక ముందు మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఇవి. So this could possibly be the last conversation that Jesus will have with his close followers as a man in the flesh. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు మరణానికి వెళ్ళక ముందు ఆయన దేవాది దేవునిగా ఉండి కూడా ఒక మనిషిగా ఈ లోకంలో అలాంటి సమస్యలను, బాధలను అనుభవించడానికి ఇష్టపడ్డారు. So therefore, this must be the most important thing to the Lord for his followers to understand. It must be the most important thing that he wants his followers to understand before he leaves them. అయితే చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే
ఆయన శిష్యులైనటువంటి ఈ యొక్క అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆయన లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లే ముందు ఆయన ఏమి ప్రజలకు ఇచ్చారనేటువంటి సందేశాన్ని చాలా ప్రాముఖ్యంగా వారు అర్థం చేసుకోవాలి. His followers are very upset. The apostles, okay, are very upset that Jesus is going to be leaving them. First of all, they already feel persecution of the authorities coming against them. They fear for Jesus's life, and also Jesus thinking about leaving. అయితే వారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారండి ఆ టైంలో శిష్యులందరూ కూడా యేసుప్రభు లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. అయితే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే అప్పటి వరకు యేసయ్య నాయకుడిగా ఉన్నారు, యేసయ్య వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నారు, యేసయ్య వాళ్ళని నడిపిస్తా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చనిపోయి ఆయన బయట వెళ్ళిపోతున్నారు ఆరోహణమై. వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటని శిష్యులందరూ కూడా వారి గురించి వారు ఆలోచన చేసుకుంటా ఉన్నారు. For over 3 years they have come to know Jesus very intimately, very closely, and they've found the Messiah. Israel had waited for the Messiah for hundreds and hundreds of years. They found the Messiah, and he's been with them, and they've come to know him, but now he's leaving them. అయితే చాలా సంవత్సరాల నుంచి వేలాది సంవత్సరాల నుంచి యేసయ్య గురించి యూదులు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడేమో అదే యూదుల కొరకు వచ్చినటువంటి యేసయ్య మరణిస్తా ఉన్నాడు, ఆయన చనిపోతా ఉన్నాడు. శిష్యులందరూ కూడా ఆ విషయాన్ని ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. యేసయ్య జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటన గురించి మట్టుకి ఎవరికి చెప్పాలనుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతా ఉన్నారు. So naturally they're very upset, they're very confused, they're afraid. What are they going to do now? What are they going to do in the world without Christ being there? And how are they going to continue to have a relationship with him when he's going back to heaven? అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యేసు ప్రభు గురించి ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు? ఒక ప్రక్క నుంచేమో వారేమో చాలా తొందరపాటుగా ఉన్నారు, ఆలోచనతో ఉన్నారు. యేసు గురించి ఆలోచన అంటే వారికి ఎవరికి లేకుండా ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు జీవిస్తా ఉన్నారు. యేసయ్య గురించి వారు అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో అప్పుడు వారు ఉంటా ఉన్నారు. Well, this is what Jesus wants them to understand. It's very important that they understand how his relationship with them is going to continue, how he is going to protect them, and how he is going to communicate with them. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ విషయం గురించే మాట్లాడుతా ఉన్నారు. నేనేమో వీరికి చెప్పిన విషయాలు వీరికి అర్థం కావట్లేదు. అయితే వీరి పరిస్థితి చూస్తున్నట్లయితే ఏమీ అర్థం కానటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. నేను ఏం చెప్పినా కూడా వీరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వీరితో సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు, లేకపోతే యేసు ప్రభుతో సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారని ఎలాగో మీరు అర్థం చేసుకోగలరని యేసయ్య మాట్లాడుతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు చదివిన వాక్య సందర్భంలో all of a sudden Jesus starts to speak about another person. He says it's better for you, it's to your advantage that I go back to the Father, because if I go back to the Father, then I will send you another comforter, another helper, the Spirit of truth. యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పారంటే, నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను కాబట్టి నేను మరొక మీకు ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను. ఎవరు ఆదరణకర్త అంటే మీకు సహాయం చేసేవారు. ఎవరికి సహాయం చేస్తారు? ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు యేసు ప్రభుకి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు కలిగిస్తాడు. నేను వెళ్ళిపోతా ఉన్నాను, పరలోకానికి వెళ్తున్నాను, కానీ నేను మీకు ఆదరణకర్తను పంపిస్తున్నాను, మరొక వ్యక్తిని నేను మీకోసం పంపిస్తాను, నా తరపున పంపిస్తాను. ఆయనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ఆయన ఎవరంటే సత్యమైనటువంటి దేవుడు. మీకు సంగతి తెలుసా? పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నవ్వడం గాని ఎటకారంగా గాని ఉంటే వాళ్ళకి పాప క్షమాపణ ఉండదు. హల్లెలూయా. Amen. Just one moment. One moment. యోహాను సువార్త. What brother? Once again. Brother Danny. Okay, he went out.
ఆయన అదే మైక్ ఎక్కండి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నాకు అర్థం కావట్లేదు రీసౌండ్ వచ్చింది. Okay. ఓకే బ్రదర్. So Jesus is telling them that there's another part to the plan. యేసుక్రీస్తు వారు వాడికి ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే, దేవాతి దేవుడు, ఇదిగో నేను ఇంతవరకు నేను మీతో ఉన్నాను కదా, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నేను ఇంకొక విషయాన్ని నేను మీకు చెప్పాలని ఆశపడతా ఉన్నానని వారితో చెప్తా ఉన్నారు. This is not the end. This is the beginning of his relationship with them. యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పారంటే, ఈ యొక్క మరి వ్యక్తిగతమైన సంబంధానికి, నాతో మీరు వ్యక్తిగతమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడానికి ఇది మరి ముగింపు కాదు, ఇది ఆరంభం అని యేసు ప్రభువు వారు చెప్పారు. They're thinking this is the end. They're going to kill Jesus. Jesus is leaving. This is going to be the end of what Jesus had to do in the earth. They're devastated. But Jesus is telling them, no. This is the beginning of my అయితే వారు Father. ఏమనుకున్నారంటే యేసుక్రీస్తు వారు చనిపోతున్నారు, ఇదే ఆయన ముగింపు, ఆయన మళ్ళా తిరిగి రారు అని శిష్యులు మనలాగే ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. He just has to show them how this is going to work now. This is not going to be in the flesh, in the earthly realm. This is now going to be in the spiritual realm. What was outside of them is going to now be inside of them. యేసుక్రీస్తు వారు వారితో ఏం చెప్పారంటే, ఇది మానవుని యొక్క ఆలోచన ప్రకారంగా జరిగేది కాదు. ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే ఆధ్యాత్మికంగా జరుగుతుంది. మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయండి? భూమికి ఆకాశానికి ఎంత వ్యత్యాసమో అంత వ్యత్యాసం మన ఆలోచన. దేవుని ఆలోచనలు ఉన్నతమైనటువంటివి. అయితే యేసు ప్రభువు ఏం చెప్పారంటే, మానవ సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనతో మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలంటే అది సాధ్యం కానిటువంటి పని. అది ఎలాగ మీరు పొందుకుంటారు? ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవితం మీలో ఉంటే మీరు పొందుకోగలరని చెప్పారు. For a very, very long time, the person, listen to my words, the person of the Holy Spirit has been a mystery to Christians. అయితే క్రైస్తవులైనటువంటి వారు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, పరిశుద్ధాత్మని నేను పొందుకున్నాను, లేకపోతే నేను ఏదో చేస్తున్నానని మీరు అనుకుంటారు. అది ప్రాముఖ్యం కాదు. యేసు ప్రభువు వారు ఏమన్నారంటే, నేను పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని మీ దగ్గరికి పంపిస్తా ఉన్నాను. ఇది ఏంటి అంటే సీక్రెట్, వన్ ఆఫ్ ద మిస్టరీ. ఇది రహస్యం, ఎవరికి అర్థం కానిది. ఎవడో పిలిస్తే వచ్చేది కాదు, ఎవరో పొమ్మంటే పోయేది కాదు. ఇది దేవుని యొక్క ఆత్మ మనల్ని ప్రేమిస్తే మన దగ్గరికి వచ్చి మనతో ఆత్మ ఉంటుంది. ప్రియులారా, most Christians know about the Holy Spirit. They've heard about the Holy Spirit and they believe in the Holy Spirit, but they don't understand who the Holy Spirit is. అయితే చాలా మంది క్రైస్తవులు నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాను అంటారు, నేను పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నాను అంటారు. కులాయి దగ్గర బూతులు మాట్లాడతారు, ఇంటి దగ్గర బూతులు మాట్లాడతారు, నేను అన్ని చోట్ల దేవునితోనే పరిశుద్ధాత్మతోనే ఉన్నాను అంటారు. కానీ ఎప్పుడు కూడా వారి జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మని అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో వారు ఉంటా ఉన్నారు. They especially don't understand that the Holy Spirit is a person just as much as God the Father is a person and Jesus the Son is a person. అయితే వారు ఎలాగ అర్థం చేసుకోలేరు పరిశుద్ధాత్మని? యేసు ప్రభువు మన కోసం మరణించాడు, పునరుద్ధానుగా లేచాడని నమ్ముతాం. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు భూమి ఆకాశాలను సృజించాడని, సృష్టిని సృజించాడని నమ్ముతాం. కానీ పరిశుద్ధాత్మ కోసం మటుకి మనకు అర్థం కాదు. కేకలేడు, ఏదో కొట్టడం, తప్పట్లు, మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళడం, మామూలు జీవితం జీవించడం, మళ్ళీ లోపలికి రావడం, ఇదే మనం అర్థం చేసుకుంటాం. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అర్థం చేసుకోవడంలో మటుకి మనం అందరం కూడా విఫలం అవుతా ఉన్నాం.
Most of us don't have a hard time understanding God the Father as a person because most of us have had fathers or still have fathers. We understand the Father as a person. అయితే చాలా మంది మనలో తండ్రి అయినటువంటి దేవుడిని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఆయన సృజించాడు సృష్టిని, ఆయన సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడని, యెహోవా దేవుడని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. కానీ పరిశుద్ధాత్మను అర్థం చేసుకోవడం విషయంలో మట్టుకి చాలా వరకు మన జీవితాల్లో జరగనటువంటి పనిగా ఉంటది. We especially don't have a hard time understanding Jesus, the Son, as a person, because in the Bible we see Jesus as a person, as a man. అయితే యేసుక్రీస్తు అని కూడా అర్థం చేసుకుంటాం మనం. ఎలాగనుకున్నారు? బైబిల్లో చదువుతాం. ఆయన ఏం చేశాడు? చాలా చోట్ల అద్భుతాలు చేశాడు, ఆశ్చర్యకార్యాలు చేశాడు. ఆయన గురించి మనకు తెలుసు కాబట్టి యేసయ్య దేవుడని మనం నమ్ముతాం. But when it comes to the Holy Spirit, it gets very mysterious for us. I think ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం వచ్చామో ఏమనుకుంటామంటే ఇది రహస్యం, అర్థం చేసుకోలేము అనుకుంటాం. I think first of all because he's called the Spirit. So we have a hard time seeing a spirit as a person. We see the Spirit, as a force, as a power, as an energy, as an it, not as a person. అయితే ఎందుకు మనం అర్థం చేసుకోలేము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని అంటే, మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన గురించి ఏం ఆలోచిస్తాము? ఆయన ఆత్మ అయినటువంటి దేవుడని, శక్తి అయినటువంటి దేవుడని. ఆయన వ్యక్తిగా కనిపించడం కదా. ఎవరికైనా కనిపిస్తాడా? పాస్టర్ గారి లాగా నాలాగా మీ దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ బాగున్నావని అడుగుతాడా? అడుగుడు. ఆయన శక్తి అయిన, ఆత్మ అయినటువంటి దేవుడు ఆయన బలమైనటువంటి దేవుడు, ఎనర్జీ కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన. అలాంటి దేవుడిని ఎలాగ మనం చూడగలం? అందుకోసమనే మానవుడికి పరిశుద్ధాత్మను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. And also because in the Bible, the ministry of the Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit and his attributes have been compared to earthly things like fire, water, wind. అయితే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పనులు మనం అర్థం చేసుకోలేము. ఆయన పని చేసేటువంటి విధానాన్ని కానీ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని కానీ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క విధానాన్ని కానీ అర్థం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటామని అయ్యగారు చెప్తా ఉన్నారు. Many churches have pictures of the Holy Spirit as a dove, as a bird, because when Jesus was baptized, John the Baptist saw the Holy Spirit descending upon Jesus from heaven in the form of a dove. అయితే చాలా మంది క్రైస్తవులు పరిశుద్ధాత్మను ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? పావురం ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. అవునండి. అంటే అర్థం ఏంటి? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంట్లో ఉన్నట్టు. అదే విధంగా ఏదో లేక పక్షి ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంట్లో ఉన్నట్లుగా. రకరకాలుగా వారి యొక్క ఆలోచనటువంటి ప్రకారంగా బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను ఏమన్నాడు? యేసుక్రీస్తు వారి మీద పావురం వచ్చి ఏమైందండి? అది ఏమైంది? యేసు ప్రభు వారి మీద అక్కడ అది వచ్చినప్పుడు పరలోకం తెరవబడ్డది. ఇది పరలోకం నుంచి దేవుడు, ఇతడు నా ప్రియకుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తా ఉన్నానని చెప్పారు. సో ఎప్పుడైతే పావురాన్ని చూసారో వెంటనే ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని అనుకుంటారు. రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలు ప్రజలకు ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్మ గురించి, ఎందుకంటే అర్థం కాక. And the parts of the church who still believe that the Spirit's supernatural ministry of power and miracles is working, they preach the Holy Spirit as God's power. They talk about the Holy Spirit being the gift of speaking in tongues, for instance. చాలా మంది క్రైస్తవులు దినాలలో లేకపోతే సంఘాలలో ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే, దేవుని శక్తి అంటే లేకపోతే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటంటే కేవలము భాషలు మాట్లాడటం, లేకుంటే దేవుని శక్తి గురించి ప్రసంగికులు ప్రసంగిస్తా ఉన్నప్పుడు
ఏదో శక్తి వారి మీదకి వచ్చిందని, ఏదో ఉద్రేకపూర్వకమైనటువంటి మాటలు ఏమో మాట్లాడటం ద్వారా అదే పరిశుద్ధాత్మని చాలా మంది చెప్పేటువంటి వారు కనిపిస్తా ఉన్నారు. They speak of the Holy Spirit as a gift. Okay, the bottom line with all of these things is that the most Christians do not understand the personhood of the Holy Spirit. That the Holy Spirit is a person that Jesus wants us to come to know personally. అయితే ప్రియులారా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ విషయం. అయ్యగారు చెప్పేటువంటి ఈ యొక్క బోధ ఏదో మీకు ఏదో కాలక్షేపం కోసం నేను రావడం ఆయన చెప్పడం కాదు. చాలా మంది మీకు కాలక్షేపం అనుకోవచ్చు, కానీ అలా అనుకుంటే మీరు పొరపడుతున్నారన్న సంగతి నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరు అంటే కేవలము ఏదో శక్తి కాదు, కేవలము ఏదో మన జీవితాల్లో అప్పటికప్పుడు ఏదో కనిపించి మాయమైపోయేటువంటి దేవుడు కాదు. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరు అంటే ఒక వ్యక్తి నీతో జీవించడానికి పరలోకాన్ని నుంచి వచ్చేటువంటి దేవుడు ఈయన. హల్లెలూయా. Amen. Hallelujah. 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 Look how Jesus speaks about the Holy Spirit. Jesus doesn't say, I will send it will come, it will convict the world about sin, it will bring judgment, it will reveal me, it will judge the devil. No. Listen to what Jesus says. Jesus says, I will send him. And when he comes, he Carry will. on. యేసుక్రీస్తు వారు ఇలాగ చెప్పలేదు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని నేను పంపిస్తాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి మిమ్మల్ని పాపములను ఒప్పింపజేస్తాడు, లేకుంటే మీకు తీర్పునిస్తాడు, లేకపోతే మిమ్మల్ని ఏదో చేస్తాడని యేసు ప్రభువారు ఎక్కడ బైబిల్లో ఆయన చెప్పలేదు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని పంపిస్తాను, ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తాను, ఆయన మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడంటే సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తాడు. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుని సర్వ సత్యములోనికి వెళ్తున్నారు. ఇక్కడేమో భాషలు మాట్లాడతారు, కులాయి దగ్గర బూతులు మాట్లాడతారు. Hallelujah. ఇప్పుడు చెప్పండి. Praise the Lord. Let's look at Hallelujah. John. Let's look in the book of John, 2 chapters earlier. John chapter 14. John chapter యోహాను సువార్త 14, 14వ అధ్యాయము verses 16 through 18. 16 నుంచి 18 వచనాలు చదవండి అమ్మ. నేను తండ్రిని వేడుకొందును, నేను తండ్రిని వేడుకొందును, నీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్య స్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు కనుక ఆయనను పొందనెరదు. మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు, ఆయన మీతో కూడా నివసించును, మీలో ఉండును. ఆమేన్. హల్లెలూయా. వాక్యం అర్థమైందండి? ఎవరు ఎక్కారంగా ఉంటే వాళ్ళని పరిశుద్ధాత్మ. Amen. So here's Jesus speaking about the same thing again. Jesus is యేసుక్రీస్తు వారు మరలా మాట్లాడుతున్నారు. ఏం మాట్లాడుతా ఉన్నారు? Jesus is very concerned about this. He really wants his people to understand who the Holy Spirit is and what the Holy Spirit is coming to do. ఏం మాట్లాడుతున్నారండి ఆయన? ఏమంటున్నారు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అర్థం చేసుకోండి, అర్థం చేసుకోకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలోనికి రాడు అని చెప్తా ఉన్నారు. Why does Jesus want his people to understand who the Holy Spirit is and what the Holy Spirit is coming to do so much? Why is he so focused on this? అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఏం మాట్లాడుతా ఉన్నారు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలోనికి వచ్చినప్పుడు నాకంటే ఎక్కువ గొప్ప కార్యాలను మీరు చూస్తారు, మీ ద్వారా ఆయన చేయిస్తారని చెప్పి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరో మీకు తెలియాలని యేసుక్రీస్తు వారు స్పష్టంగా వారితో మాట్లాడుతున్నట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. Because the Holy Spirit is the one who has a ministry on the earth today. Jesus finished his ministry on the earth 2,000 years ago.
The Father does not have a ministry on the earth. The Holy Spirit is the one who has his ministry on the earth today through Christ's body. అయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు వారు లేకుంటే దేవుడు, తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు పరలోకము నుంచి ఆయనకి ఇప్పుడు పరిచయం లేదు. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పని అంతా కూడా ముగించి పడ్డది. ఇప్పుడు ఎవరికి పని ఉంది అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి భూమి మీద పని చేస్తా ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Isn't it a shame that the person who has his ministry on the earth today through Christ's people is the least understood person of the Godhead? అయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, త్రిత్వమైనటువంటి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, అదే విధంగా మరి యొక్క యేసుక్రీస్తు వారి ముగ్గురులో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పరిచర్య మనుషులు అర్థం చేసుకోవాలని దేవుడు తన యొక్క ఆత్మని పంపించాడు. I believe that the evil spirits have worked very hard to make sure that the Holy Spirit is not understood very well, because they understand that it's the Holy Spirit that we have to be connected with and walking in union with to fulfill the ministry of the Father and the Son on the earth. అయితే భూమి మీద మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటంటే, తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు చేసినటువంటి పని, కుమారుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు చేసినటువంటి పని, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా ఈ రోజు మనము దాన్ని నెరవేర్చవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం. Amen. It's through the anointing of the Holy Spirit. Yes. It's through the anointing of the Holy Spirit that we are able to preach the good news of Jesus with power. It's through the anointing of the Holy Spirit that we can do the miraculous works of Jesus, like heal the sick and cleanse the lepers and raise the dead. And here's a big one. It's through the Holy Spirit that we cast out devils. అయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య వల్ల మనం ఏమి You went on mute, brother. అంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సువార్తను మనం ప్రకటించగలం. యేసుక్రీస్తు వారు స్వస్థపరిచినట్లుగా రోగులను మనం స్వస్థపరచగలం. అదే విధంగా ఎవరైతే ఈ యొక్క వ్యాధిగ్రస్తులుగా, కుష్ఠు రోగులుగా ఉన్నారో వారిని కూడా మనము స్వస్థపరచగలం. అంతేకాకుండా దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టగలం. అంతేకాకుండా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శుభవార్తను వేలాది మంది ప్రజలకు మనము పంచగలము. ఇది పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని అభిషేకిస్తే మనం ఇది చేయగలం. లేకపోతే పక్కను చూసి నవ్వుకోవడం, ఎదురోళ్ళు చూసి నవ్వుకోవడం, మన చదువులు చూసి గర్వపడడం, మనకున్న అందాలు చూసి గర్వపడడం, జ్ఞానం లేని వ్యక్తులుగా సంఘములో, యేసుక్రీస్తు సంఘములో జీవించేటువంటి చెడ్డ వ్యక్తులుగా మనము ఉంటాం. Why would Satan want us to understand about the Holy Spirit? The Holy Spirit is the greatest weapon against the kingdom of darkness. Yet the majority of Christians, those who call themselves Christians, those who call themselves the church, those who say they believe in the Bible, most of these Christians and their teachers know practically nothing about who the Holy Spirit is, what their relationship with him should be, and how the Holy Spirit works. అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే, పరిశుద్ధాత్మ గురించి చాలా మంది భక్తులకు తెలియదు. వారు కేవలము ప్రసంగించగలరు, కేవలం మాట్లాడగలరు, కేవలము వారి యొక్క జీవితాలను ఏదో మేము పరిశుద్ధులము, మేము క్రైస్తవులము అని చెప్పుకోగలరు. అయితే విషయం ఏంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, మీకు తెలియనటువంటి గొప్ప అతీతమైనటువంటి పనులను మీ ద్వారా దేవుడు చేయిస్తాడు. ఆయన చేసే పనులు మనం చేసే పనులు కాదు. దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టాలన్నా, రోగాలు పోవాలన్నా దేవుడు మీలో ఉండే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప కార్యాలను ఆయన చేస్తాడు. ప్రియులారా, హల్లెలూయా. Isn't that convenient for the devil? Isn't that helpful to the devil that most of the Christians, they can walk around with the Bible, they can go to church,
they can sing Jesus songs. The devil doesn't care about any of that, as long as they don't know who the Holy Spirit is. As long as they don't have an intimate relationship with the Holy Spirit. As long as the Holy Spirit is not moving with power through them, the devil is happy. అయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డల సంఘటన విషయం ఏంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంత కాలం అయితే క్రైస్తవుల బోధవులకి, క్రైస్తవ బిడ్డలకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు శక్తినివ్వడో అంతకాలము కూడా దెయ్యం సంతోషిస్తుందట. అర్థమవుతుందా? దెయ్యం ఎప్పుడు సంతోషిస్తుందండి? మీరు శక్తి పొందరని చెప్పి వాడు సంతోషిస్తాడట. ఎప్పుడైతే మీరు శక్తి పొందారో వెంటనే వాడు మీ చుట్టుపక్కల ఏరియాల నుంచి, మీ ప్రక్క నుంచి, మీ ఇంట్లో నుంచి బయటికి పారిపోతాడు. హల్లెలూయా! Listen to me. Religion is no threat to the devil. Even Christian religion is no threat to the devil. The devil created religion. He likes religion. Religion works for him and his kingdom because it deceives people into believing they have something they don't really have. It makes them believe they're doing something they're not really doing. It makes them believe they possess something they don't possess. అయితే ప్రియులారా, అయ్యగారు ఏమంటున్నారంటే, సాతానుడు అనేవాడు మతాన్ని సృజించాడు. క్రైస్తవ మతంలో మనం ఉన్నాం, మనకేం పర్లేదు. లేకపోతే దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నాం, మనకేం పర్లేదు. ఇలాంటి ఒక దాన్ని సృష్టించి వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, మనుషులను మభ్య పెడతా ఉన్నాడు. మనుషులకు నిజాన్ని తెలియకుండా వాడు పనిచేస్తా ఉన్నాడు. నిజము తెలిసేంత వరకు కూడా నువ్వు స్వతంత్రులు కాదు. నిజము తెలియాలి, సత్యము తెలియాలి, దేవుడు తెలియాలి. అది తెలియకుండా సాతానుడు ఏం చేస్తా ఉన్నాడంటే, నీకు సత్యము తెలియకుండా నువ్వు లోకంలో చేసిందే గొప్ప అనుకుంటూ, మళ్ళీ ఆలయంలోనికి వచ్చి కూడా నేను దేవుని బిడ్డనని అయ్యగారి ముందు, అమ్మగారి ముందు చెప్పుకుంటూ మన జీవితాన్ని మనం గడిపేస్తా ఉన్నాం. అయితే మన నిజ జీవితము, రహస్య జీవితము ఎక్కడుంది, ఎవరితో గడుపుతున్నాం? ఈ విషయాల మట్టుకు మనము అర్థం చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా! Hallelujah. As the Apostle Paul wrote in the scriptures concerning the church of the last days, they have a form, an outward form of godliness, a practice of a religion that's supposed to be godly. But listen now, but they deny the power thereof. ఆమేన్. అయితే అయ్యగారు ఏమంటున్నారంటే, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఆయన పత్రికల్లో రాశారు. ఏమనంటే, దేవుని యొక్క పై స్వరూపాన్ని ఇలాగ ఉంటాదని వారందరూ కూడా వారి కోసం వారు సృజించుకుంటా ఉన్నారు. కానీ నిజత్వమైనటువంటి దేవుని మట్టికి వారు ఎప్పుడో విసర్జించారు. నిజాన్ని పాటించట్లేదు, సత్యమును పాటించట్లేదు. సత్యం అంటే వారికి ఇష్టం ఉండదు. కానీ పై స్వరూపాన్ని మట్టుకు ధరించుకుని వారు ఏం చేస్తున్నారంటే, నేను కూడా క్రైస్తవుడిగా ఉన్నాను, నేను కూడా క్రైస్తవురాలుగా ఉన్నాను, నా బ్రతుకు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతుంది, ఏం పర్వాలేదు అనుకుంటా ఉన్నారు. కానీ అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటా ఉన్నాడంటే, ఎక్కడుంది నీ నిజ స్వరూపం? ఎలా? You went on mute again, brother. చూస్తా ఉన్నాం. Who is the power thereof? Who, not what. Who is the power thereof? Who is the kingdom of God manifest in the earth? Not what. Okay, Satan has wanted you to believe that the church is the power of God on earth, that the church is the kingdom of God on earth, that the Pope and all these fake religious Christian leaders are the power and the kingdom of God on earth. No. Who is the power and the kingdom of God on earth? The Holy Spirit. అయితే ప్రియులారా, అయ్యగారు ఏమంటున్నారంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే శక్తివంతమైనటువంటి దేవుడు. ఆయన ఈ భూమి మీద ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఎవరికైనా గొప్ప కార్యం జరగాలంటే త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు, తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు, క్రీస్తు పరిశుద్ధ కుమారుడైనటువంటి దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రస్తుతం పరిచయం చేస్తున్నటువంటి దేవుడు, ఈయనకే శక్తి ఉంది. అయితే చాలా మంది ఏమంటారంటే, దేవుని ఆలయానికి శక్తి ఉంది, అక్కడికి వెళ్తే అన్ని జరుగుతాయి. పోప్ అతను చాలా పెద్దోడు, రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘాలకి
యజమాని అతని దగ్గరికి వెళ్తే పాపాలు పోతాయి, లేకుంటే ఎవరో వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్తే పాపాలు పోతాయి, ఏదో ఆలయాల దగ్గరికి వెళ్తే పాపాలు పోతాయి అనుకుంటారు. కానీ అది కానే కాదు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో జీవిస్తున్నాడా? పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నీవు ఉంటున్నావా? ఇలాంటి సహవాసం ఉంటే నీవు గొప్పవాడివి, గొప్పదానివి. హల్లెలూయా. Amen. Listen to me, Amen. Christians. Listen to me, Christians. Listen Yes, to brother. me, pastors, if there are any pastors there. Listen Yes, to me brother. well. Without the Holy Spirit, we are nothing. We are nothing. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో లేకపోతే మనము ఎందుకు పనికిరానటువంటి వారమే. Without the Holy Spirit, we are just another dead religion with a supposed God, with a supposed holy book, with a supposed holy temple, with a supposed holy practice and tradition, but with no life-giving power. అయితే ప్రియులారా, అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే యు ఆర్ ఆల్సో డెడ్ రిలీజియన్. ఎలాంటి రిలీజియన్ అంటే నీవు మరి మృతమైనటువంటి మతస్థుడు మాత్రమే. ఆలయం ఉన్నా, నీకేదో స్థలాలున్నా, ఇల్లున్నా, రకరకాలైనటువంటి మరి బోధలున్నా, ఏమున్నప్పటికీ కూడా వితౌట్ హోలీ స్పిరిట్ యు ఆర్ డెడ్ రిలీజియన్. పరిశుద్ధాత్మ లేకుంటే నువ్వు మృతమైనటువంటి వ్యక్తి అని చెప్తున్నారు. హల్లెలూయా. You understand me? The devil doesn't care if you talk about Jesus. The devil doesn't care if you sing about Jesus. There are many Jesuses. The devil has made up a lot of fake Jesuses. Even the Hindus have a fake Jesus that they say that they believe in. So the devil is not intimidated by all these fake Jesuses, all these pictures you have in your houses. అయితే ప్రియులారా, అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే All these fake Jesus pictures, that's not the Christ of the scriptures, and that's Yes. not the Holy Spirit. అయితే అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే హైందువులు కూడా దేవుని ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు, యేసుప్రభు ఫోటో. ఆ పెట్టుకున్నంత మాత్రాన్ని యేసుప్రభు ఫోటో ఇలా ఉన్న ఫోటో, ఇలా ఉన్న ఫోటో పెట్టుకుంటారట. అంత మాత్రాన్ని వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళరు. అలాగే మన క్రిస్టియన్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నారు, ఇంట్లో ఒక ఫోటో, ఇలాగున్న ఫోటో ఒకటి, ఇలాగున్న ఫోటో ఒకటి, ఇలాగున్న ఫోటో ఒకటి, ఇలా ఉన్న ఫోటో పెట్టుకుంటారు. అంత మాత్రాన్ని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళరు. ఎలాగ వెళ్తారు? నీవు యేసు ప్రభులో దేవుని యొక్క ఆత్మలో నింపబడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటే వెళ్తారు. హల్లెలూయా. Amen. Amen. The devil loves all these fake Jesuses. You know what? I think the devil himself has even posed for some of these pictures as Jesus. యేసు ప్రభు వాళ్ళ ఫోటోలు అటండి సాతానుడట అక్కడక్కడ చిత్రీకరించాడట. ఎలా అంట, ఇలాగా ఉన్న ఫోటో మధ్యలో The devil has a fake, ఇలాగా ఒక ఫోటో. powerless Jesus that he వెళ్ళిపోయి ఆ ఫోటో దగ్గర ఏం to చేస్తారు? worship బయట పొలాల in a దగ్గర. religious way. Yes, brother, carry on once again. Yeah. Yes, please, once again. All right. Carry on, brother. You ready? Yes, brother. The devil has a fake Jesus, a very religious Jesus, a very gay Jesus. He's almost like a woman. That's the Jesus that the devil wants you to worship. అయితే ప్రియులారా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. దెయ్యమైనటువంటి సాతానుడు ఏం చేస్తాడంటే క్రైస్తవులను మోసగిస్తా ఉన్నాడు. That's not who the Christ of the scriptures is. And he has sent us the powerful, almighty. గొడవాడరు, ఇంటి పక్కలతో గొడవాడరు, చెడ్డ పనులు చేయరు, వ్యభిచారం చేయరు, తాగరు, మోసగించరు. కానీ ఏం చేస్తారు? ఫోటోలు మట్టి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళి పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం వరకు ఏడుతారు. ప్రభా నన్ను క్షమించు, నా కొడుకుని క్షమించు, రాత్రి బూతులకి వెళ్ళాను, ఇంకేదో జరిగిపోయింది ప్రభా. అలాంటి వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళరని ఏం చెప్తున్నారు? హల్లెలూయా. He has sent us the powerful, almighty, third person of the Godhead, the person of the Holy Spirit. How does Jesus speak about the person of the Holy Spirit? He says
He is the Spirit of truth, and the world cannot see him. The world cannot receive him, but we can see him and we can receive him because he is with us. And listen well, he is Amen. in us. In అయితే us. ప్రియులారా, భక్తుడైనటువంటి బైబిల్లో రాయబడినటువంటి యోహాను సువార్తలో రాయబడినటువంటి యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి? ఈయన త్రిత్వంలో ఒక్కడు. ఈయన ఎవరటండి? త్రిత్వంలో ఒక్కరు. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారటండి? ఈయన ఆది నుంచి ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ఈయన ఎవరటండి? సర్వశక్తిమంతుడు, శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు, ఏదైనా చేయగలిగినటువంటి వాడు. ఆయన గురించి యేసు ప్రభు వారు ఏం మాట్లాడుతా ఉన్నారండి? ఈయన సత్యవంతుడైనటువంటి దేవుడు. హల్లెలూయా! ఈయన మనల్ని సర్వశక్తిలోనికి నడిపించేటువంటి దేవుడు. నాలో మనలో ఒక్కడైనటువంటి దేవుడని యేసు ప్రభు వారు స్వయంగా మాట్లాడితే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి? పాసుల కోసమును కూతుల కోసం ఉపయోగించుకుంటారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. అవునా? ఎంత పొరపాటండి. Hallelujah. Hallelujah. Jesus says the person who believes in him, that his Father and himself will come and make their home in that man. How do they make their home in that man? By the Holy Spirit coming to live inside of that man or woman. అయితే యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలోనికి వచ్చినప్పుడు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు, ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మన హృదయాన్ని ఆయన ఎలా చేసుకుంటారటండి? దేవుని యొక్క గృహంగా చేసుకుంటారు. ఎవరు ముగ్గురు జీవిస్తారటండి ఈ హృదయంలో? తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ముగ్గురు కూడా ఈ యొక్క హృదయంలో నివాసం చేస్తారని ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు వాక్యాల్లో చెప్తా ఉన్నాడు. See, the Christian religion still believes that the temple of God is a church building. But the scripture tells us that the temple of God is a human being that has the Holy Spirit living inside of them. That's why the scripture says, don't you know that you are the temple of the Lord and the Holy Spirit lives in you. అయితే ప్రియులారా, ఈ యొక్క భక్తులైనటువంటి క్రైస్తవులు ఏమనుకుంటున్నారండి? దేవుడు నివసించేటువంటి స్థలం ఏమంటున్నారండి? ఇలాగా కృత్రిమముగా కట్టబడినటువంటి ఆలయంలో ఆయన నివసిస్తున్నాడేమో అనుకుంటున్నారు. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందండి? యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. నీవు దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నావు. నీ ఆలయములో నేను నివసిస్తానని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. Yes, brother. Hallelujah. Amen. So Amen. how do we have a personal relationship with Jesus, the real Jesus? How do we have a personal relationship with the real Yeshua, the real eternal Son of Man today? We have that relationship by receiving the person of the Holy Spirit into our temple and communing and having fellowship with the Holy Spirit. This is how Jesus speaks to us. అయితే ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? మొట్టమొదటిగా ఈ వాక్యాన్ని ఏ సందర్భంలో అయ్యగారు ఎత్తుకున్నారు చెప్పండి? ఏమన్నారైనా? ఈ రోజు నేను క్రీస్తుతో వ్యక్తిగతమైన సంబంధాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనే అంశం బట్టి ఎన్నుకున్నారు. అవునా? ఆయన ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే, నీకు దేవునితో వ్యక్తిగతమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలంటే నీవు ఏం చేయాలంటే ఆయనను హృదయంలోనికి ఆహ్వానించాలి. నీవు ఆయనతో మాట్లాడాలి, ఆయన నీతో మాట్లాడాలి. మీ ఇద్దరికి అలాంటి సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీ ఇద్దరి మధ్య కూడా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. నువ్వు భూమి మీద అతీతమైనటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేసే స్త్రీగా ఉంటావు, మామూలు వ్యక్తిగా ఉండవు. You are not an ordinary person. You are extraordinary person. When the Holy Spirit, when you have that relationship, Lord Jesus Christ, you are a great woman of God on this earth. Hallelujah. Amen. Look Amen. at John chapter 14, verse 26 again. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 26వ వచనాన్ని మరలా ఒకసారి చదవండి.
This is how Jesus speaks to us. ఇలాగే యేసయ్య మనతో మాట్లాడుతా ఉన్నారు. ఆదరణకర్త అనగా అవునమ్మా. తండ్రి నా నామమును పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటిని మీకు జ్ఞాపకం చేయును. శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను. లోకం ఇచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించలేదు. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి, వెరవనీయకుడి. నేను వెళ్ళి మీ యొద్దకు వచ్చేదనని మీతో చెప్పిన మాట మీరు వింటిరి కదా. తండ్రి నాకంటే గొప్పవాడు కనుక మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నానని మీరు సంతోషించరు. వెరీ గుడ్. 16 వరకు చదివారమ్మా. Amen. So Jesus tells us Hallelujah. that the Holy Hallelujah. Spirit, Jesus tells us that the Holy Spirit will teach us everything that he has to teach us. He also tells us that the Holy Spirit will even remind us of the things that Jesus has already told us. That's speaking about the scriptures. Only the Holy Spirit can cause us to understand the scriptures. అయితే ప్రియులారా, అయ్యగారు చెప్తున్న మాటను జాగ్రత్తగా వినాలి. మనం ఏమనుకుంటాం, భాష మాట్లాడితే చాలు, అటు ఇటు గంతులు ఎత్తే చాలు, డాన్స్ ఎత్తే చాలు, అదే పరిశుద్ధాత్మ అనుకుంటాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే అక్కడ రాయబడింది, సర్వసత్యంలోనికి మిమ్మల్ని నేను నడిపిస్తాను. అంతేకాకుండా యేసు ప్రభు వారు ఏ విషయాలైతే మీతో చెప్పారో అవి మీకు అర్థం కాకపోతే ఆ విషయాలను నేను మీతో స్పష్టంగా చెప్తాను, అర్థవంతంగా చెప్తానని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. Amen. Amen. We'll end today's lesson with this scripture, John chapter 16. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం, John 16 verses 12 through verse 15. 12 నుంచి 15 వచనాలు చదువుకుందాం. నేను ఏది చదవమంటారో చెప్తాను. 12 నుంచి 15. నేను మీతో చెప్పవలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు. అయితే ఆయన అనగా ఆత్మస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యంలోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏమీ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును. ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకుని మీకు తెలియజేయను కనుక నన్ను మహిమపరచును. తండ్రికి కలిగినవన్నీ నావి, అందుచేతే ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకుని మీకు తెలియజేయనని నేను చెప్తున్నాను. హల్లెలూయా. Jesus calls the Holy Spirit the Spirit of truth and says that this Spirit of truth will lead us and guide us into all the truth that Jesus wants us to know. He will open up the truth to us and instruct us and lead us and guide us and empower us and protect us and provide for us. The Holy Spirit is God on earth in us. నడిపిస్తాడు. అంతేకాకుండానట మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడట, మిమ్మల్ని కాపాడుతాడట, మిమ్మల్ని భద్రపరుస్తాడట, మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడట, మిమ్మల్ని దీవిస్తాడట. మిమ్మల్ని సర్వసత్యములోకి నడిపించడమే కాకుండా ఈ భూమి మీద సమస్తమైనటువంటి దురాత్మ శక్తుల నుండి దేవుడు మిమ్మల్ని విడిపిస్తాడు. హల్లెలూయా. గ్లోరీ. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ. This is the Father and the Son's greatest desire, is for us to understand, తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు for కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క for us to understand who the Holy Spirit is and to receive the Holy Spirit and to walk in the Holy Spirit. అయితే అయ్యగారు ఏమంటున్నారంటే తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఉద్దేశము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుని పరిశుద్ధాత్మలో జీవించాలి. హల్లెలూయా. Amen. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. All right. స్తోత్రం చెప్పండి ప్రియులారా. So I want to pray for you. And those of you who have never received the Holy Spirit, you've never received the baptism in the Holy Spirit, you've never received the Holy Spirit,
with evidence of speaking in tongues. అయ్యగారు మీకోసం ప్రార్థిస్తారండి. I want you to చేతులు పైకెత్తండి. receive the Holy Spirit today. Be baptized in the పరిశుద్ధాత్మను Holy పొందుకోకపోతే, Spirit. పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం తీసుకోకపోతే, Father, in the name of Jesus, తండ్రి అయినటువంటి దేవ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క in నామములో, the name of Jesus, Holy Spirit, confirm your word with signs and wonders following right now. కళ్ళు మూసుకోండి అమ్మా. నీవే ఇప్పుడే నీ వాక్యమును ఇక్కడ నెరవేర్చండి ప్రభా ఈ సంఘములో. I have preached your word, Lord Spirit. I have told your people about you. Now I ask you to Naina- manifest yourself to them. Manifest Naina yourself variki- to them, Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవాన్ని శక్తిని వారికి ఇవ్వండి. వారి మీదకు ఇప్పుడే దిగిరండి యేసయ్య. Baptize these people in yourself right now, Holy Spirit, in Jesus' name. Fill these people with your power right now, in Jesus' name. Come upon these people right now, Holy Spirit. Rushing mighty wind blow through these temples right now, in Jesus' name. యేసు నామములో ఇప్పుడే మీ మీదకి శక్తి వచ్చును గాక. పరిశుద్ధాత్మ చేత మీరు నింపబడుదురు గాక. దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత మీరు నింపబడుదురు గాక. దేవుని యొక్క ఆత్మను పొందుకుని మీరు జీవించుదురు గాక యేసు నామములో. Rushing mighty Hallelujah. wind blow దేవునికి through స్తోత్రం these చెప్పండి. temples. Out of their bellies right now flow rivers of living waters bubbling up to everlasting life in Jesus' name. Right now, in the name of Jesus, be filled in the Holy Ghost and fire. ఇప్పుడే మీ ఆత్మతో Filled in నింపమని the Holy ప్రార్థిస్తా Ghost and fire ఉన్నాను. right now. Be ఇప్పుడే filled in the తండ్రి. Holy Ghost and fire right now. Receive the పరిశుద్ధాత్మ person of శక్తితో, the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ మంటతో మీరు Receive the person నింపబడుదురు of the గాక. Holy Spirit. Receive the person of the Holy Spirit. Be baptized in the Holy Spirit and fire right now. in Jesus' హల్లెలూయా, name. Be హల్లెలూయా, baptized in హల్లెలూయా. the Holy Spirit and fire right now in Jesus' name. ఇప్పుడే నాయన శక్తితో నింపబడుదురు గాక ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise you, Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. Hallelujah. Continue to receive. I'm going to leave you to Brother Raja. Continue to receive the Holy Spirit. God ఈ bless సమయంలో you all. I love సమయాన్ని you very much. I'll see రాజాకు you next time. అప్పగిస్తున్నాను. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమిస్తా ఉన్నాను. మీ చేతులు అలాగే పైన ఉంచండి. Love you, baby. మీరు దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పండి. బ్రదరు థ్యాంక్స్ చెప్తాను. బ్రదర్ వీఆర్ వెరీ